सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। किसानां वल्लों पश्चिमी बंगाल च प्रचार तो भड़के खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आगू पश्चिमी बंगाल च जाके पत्थरां नाल सिर ना मारन, वो अपने फैसले नहीं लै पा रहे ते दूजिआं दी ठेकेदारी लै रहे ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों फिरोजपुर कैंट च विशाल रैली, हजारां किसानां मजदूरां ते बीबियां ने लिया रैली च भाग, किसान अंदोलन नूं होर भखाउण दा कीता ऐलान। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दी गल सुणनगे प्रधानमंत्री मोदी। आप दे आगू भगवंत मान वालों दावा, 21 मार्च नूं बाघा पुराणा विखे किसान महासम्मेलन नूं संबोधन करनगे केजरीवाल। श्रोमणी अकाली दल वालों चोणां लई एक होर उम्मीदवार दा ऐलान, पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने हलका खेमकरन तो विरसा सिंह वलटोहा नूं ऐलानिया उम्मीदवार। बादल दे प्राहुणे आदेश प्रताप सिंह कैरों ने इस हलके तो टिकट लई कीता सी दावा। ਅਤੇ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। खेती कानूनां दे विरोध च किसानां दा अंदोलन जारी है। किसान आगू हुण पश्चिमी बंगाल च जाके प्रचार कर रहे ने। इस नूं लैके खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर काफी खफा नजर आए। किसान आगूआं दे बंगाल कैंप बारे तोमर ने कहा कि वो पश्चिमी बंगाल च जाके पत्थरां नाल अपना सिर ना मारन, वो अपने मामले च फैसला नहीं लै पा रहे ते दूजिआं दी ठेकेदारी लै रहे ने। इस दे नाल ही केंद्रीय खेती मंत्री ने ममता बनर्जी नूं भी निशाने ते लिया। तोमर ने कहा कि किसान आगू पश्चिमी बंगाल च हुण ममता बनर्जी दी वधाई दा समा देखण लई पहुंचे ने। गौरतलब है कि खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे जद्दी राज मध्य प्रदेश विच किसान आगू राकेश टिकैत लगातार महापंचायतां कर रहे ने। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फ़ायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फ़ायदा होगा। खेती कानूनां विरुद्ध किसानां दा अंदोलन दिन प्रति दिन होर प्रचंड हुंदा जा रहा है। अज फिरोजपुर कैंट दी दाणा मंडी च किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने विशाल रैली की, जिस विच हजारां किसानां मजदूरां बीबियां ते नौजवानां ने हिस्सा लिया। किसान आगूआं दा कहना सी कि सरकार जिन्ना मर्जी अड़ियल रवैया दिखावे पर उस नूं खेती कानून रद्द करन लई मजबूर होना ही पवेगा। इस दे नाल ही उन्हां 26 मार्च नूं भारत बंद दे सद्दे तहत पंजाब च रेलां, सड़कां ते कारोबार बंद करन दा भी ऐलान कीता। अज दी इस रैली दौरान शहीद होए किसानां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट कीती गई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई हेठ अज फिरोजपुर की दाणा मंडी विखे किसान महारैली की गई। इस रैली विच हजारां किसानां मजदूरां बीबियां ते नौजवानां वल्लों निजीकरण ते साम्राजी कारपोरेट विकास मॉडल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। इस मौके दिल्ली मोर्चे के शहीद नवरीत सिंह डिब्बा समेत होरनां किसान शहीदां नूं 2 मिनट का मौन धार के श्रद्धांजलि भेंट की गई। विशाल इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं किसान आगूआं दा कहना सी कि देश भर विच कीर्ति कामिਆਂ किसानां ट्रेड यूनियनां ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ विकास मॉडल खिलाफ रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। किसान आगूआं ने कारपोरेट विकास मॉडल नूं देश लई खतरनाक दसदिआं मोदी हुकूमत खिलाफ संघर्ष के मैदान विच कुद्दण दा सੱਦਾ दिता ते देश व्यापी अंदोलन नूं होर तेज करदिआं 26 मार्च नूं भारत बंद के सੱਦੇ तहत पंजाब विच रेलां, सड़कां ते कारोबार बंद करन दा ऐलान किया। किसान आगूआं मुताबक सरकार जिन्ना मर्जी अड़ियल रवैया विखावे पर उसनूं खेती कानून रद्द करन लई मजबूर होना पवेगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ
ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀਕਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 200 ਤੋਂ 10 ਵੱਧ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ। ਇਸੇ
ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਥਾਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਥਾਹ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਥਾਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2022 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟੰਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਅਗਨੇ ਰੌਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। तो आज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन विच खेमकरण तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोहा मैनू पूरी आस है तुसी सारियां दी जमानतां जब्त कराओगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 154ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 154ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਆ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ। ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਟੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 850 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UFBU ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ UPA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਕ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ। ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UFB ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ICICI, HDFC ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਮ ਵਰਗਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਆਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਲ ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ डालेंगे हम क्यों हमारी स्ट्राइक चल रही है। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲਾਸ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ATM ਕਾਰਡ 'ਚ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚ ਕੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਸੂਮ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਕੀਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਕਿਰਤ ਜਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਕਿਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਰੀਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜੂ ਚਾਂਡੇ ਜੀ, ਮੰਗਲਦਾਸ ਚਾਂਡੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਪਿਟਬੁਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਘਸੀਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਆਕੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਕੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟ ਬੁੱਲ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਰੈਲੀ 'ਚ ਭਾਗ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।